عليه وسلم تملأ أرواح آبائنا وإخواننا والمسلمين والصحابة أجمعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين على أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والذين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سمعوا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سجاد شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أحمد محمد سجاد شيخنا ورب أرواحنا بالحبيب الدين بن بخير وينار على الحبيب عبد الرحمن سجاد بن أسد سجاد وسلهم القرائين وله الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفعالهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Soalnya kegelian apa sih ini? Gak enak soalnya. Salawatullahi tansha asyhadu rusulil ataib wa ta'umul ala jama'at ma bada nurul kawakib. Nurul
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل عدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حوانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابي ما رجع من ذاك خائب واغفر من مع عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني الدرس الثاني في الطهارة 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 هي إزالة النجاسات والوضوء والغسل والتيمم شروط الطهارة ثلاثة الإسلام والتمييز والماء الطاهر المطهر
aqsamul ma'i Samul ma'i yanqasimul ma'u Yanqasimul ma'u ila thalathati Ila thalathati aqsamin Aqsamin tahirin Tahirin mutahhirin Tahirin wa tahirin Tahirin ghairi mutahhirin Tahirin wa mutanajjisin Mutanajjisin al-ma'u Al-ma'u al-tahiru Tahiru al-mutahhiru Mutahhiru al-ma'u Al-ma'u al-tahiru Tahiru al-mutahhiru Mutahhiru huwa al-ma'u Wal-ma'u al-mutlaqu Mutlaqu wa huwa alladhi Huwa alladhi laysa Laysa bimusta'malin Musta'malin wala mutanajjisin Wala mutanajjisin wala mutaghayyirin Wala mutaghayyirin bimukhalifin Mukhalitin tahirin Tahirin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakatuh ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani fi at-taharati. Pelajaran yang kedua tentang taharah. Pada hukum agama ada yang disebut dengan toharoh. Toharoh artinya bersuci, gitu ya. Pada hukum agama, pada hukum syara ada satu hukum yang disebut dengan toharoh. Toharoh artinya adalah bersuci. At-toharatu hiya, toharoh adalah izalatun najasati. Yang pertama, yang masuk dalam toharoh, yakni bersuci, adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis tuh. Nanti ada pembagian najis. Ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Masing-masing nanti ada cara menghilangkannya itu. Nah, kita menghilangkan najis masuk pada bagian toharoh ya. Jadi toharoh adalah bersuci. Masuk pada bagian toharoh bersuci yang pertama adalah menghilangkan najis itu ya. Ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Nanti masing-masing ada cara menghilangkannya itu. Nah, menghilangkan najis masuk pada bagian toharoh. Yang kedua wal wudu, berwudu. Yang kedua adalah berwudu. Jadi yang masuk pada bagian toharoh yang pertama adalah menghilangkan najis. Yang kedua adalah berwudu. Berwudu juga masuk pada bagian toharoh, yakni bersuci. Yang ketiga wal ghuslu. Yang ketiga mandi hadas. Yang ketiga adalah mandi hadas. Gitu ya. Toharoh artinya adalah bersuci. Toharoh ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Yang kedua berwudu. Yang ketiga mandi hadas. Wa tayammum, yang keempat bertayamum. Tuh ada 4 tuh bagian toharoh. Ada 4 bagian toharoh. Toharoh artinya adalah bersuci. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Yang kedua adalah berwudu. Yang ketiga adalah mandi hadas. Yang keempat bertayamum. Itu semua adalah masuk pada bagian toharoh. Ente cebok toharoh tuh. Cebok adalah bagian daripada toharoh tuh. Nah sekarang syurutut toharati, syarat-syarat dari toharoh. Syurutut toharati salasatun. Syarat-syarat toharoh itu ada 3. Tadi toharoh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas, yang keempat mengitim ya. Jadi toharoh artinya adalah bersuci. Pada hukum syara, pada hukum agama ada satu hukum yang disebut dengan toharoh. Toharoh artinya adalah bersuci. Dan toharoh ini masuk pada bagian toharoh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas, yang keempat bertayamum. Nah sekarang syarat-syarat toharoh itu ada 3. Yang pertama al-islamu, Islam. Artinya orang kafir nggak bisa. Orang kafir nggak bisa melakukan toharoh. Karena syarat toharoh harus agamanya apa? Agama Islam. Muslim orangnya ya. Muslim adalah orangnya. Jadi Islam agamanya.
Islam ad-dinul ladzi ja'a bi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk kebahagiaan seorang manusia, seorang hamba Allah dunia akhiratnya. Jadi pertama syarat taharah harus apa? Harus Islam. Jadi pengertiannya orang kafir tidak bisa apa? Tidak bisa taharah. Orang kafir nggak bisa menghilangkan najis. Orang kafir nggak bisa berwudu, orang kafir nggak bisa mandi hadas, orang kafir nggak bisa bertayamum, karena syarat toharoh yang pertama harus apa? Harus Islam. Yang kedua wat tamyizu, harus tamyiz. Tamyiz itu paling gampang usia sudah mencapai 7 tahun. Dari segi umur, orang yang sudah mencapai usia 7 tahun maka disebut dengan tamyiz. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui ini anak sudah tamyiz? Yang pertama, yakul wahdah, yashrab wahdah, yastanji wahdah. Ini anak yang usia sudah 7 tahun ini bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, cebok sendiri. Maka inilah anak yang disebut dengan anak yang sudah memiliki usia tamyiz. Anaknya disebut dengan mumayyiz. Jadi tamyiz adalah sifatnya. Tamyiz adalah sifatnya, sementara mumayyiz adalah anak kecil yang sudah menginjak usia tamyiz. Jadi tamyiz tadi usia sudah mencapai 7 tahun. Paling gampang kita mengetahui ini anak tamyiz atau belum tadi, dia makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka ini anak berarti sudah memasuki usia tamyiz. Anaknya disebut dengan mumayyiz, gitu ya. Jadi ada tamyiz, ada mumayyiz. Tamyiz adalah anak kecil yang memiliki sifat tamyiz, yaitu usianya 7 tahun, kemudian bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri. Kemudian mumayyiz adalah anak kecilnya yang sudah memiliki sifat at-tamyiz. Jadi tamyiz sifatnya, mumayyiz anak kecilnya yang memiliki sifat tamyiz. Jadi syarat toharah yang pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga wal ma'ut tahirul mutahhiru. Yang ketiga adalah air yang suci mensucikan. Nggak boleh menggunakan air yang mustakmal. Toharah tadi menghilangkan najis, kemudian berwudu, kemudian mandi hadas, itu nggak boleh menggunakan air yang selain air yang suci mensucikan. Jadi wajib harus pada menghilangkan najis, pada waktu berwudu, pada waktu mandi hadas menggunakan air yang apa? Yang suci mensucikan. Jadi nggak bisa menggunakan air di luar dari air yang suci mensucikan, karena syarat toharah yang ketiga jelas harus menggunakan air yang suci mensucikan. Jelas ya? Jadi syarat toharah ada 3. Yang pertama, ini suara jelek, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz, yang ketiga adalah air yang suci mensucikan. Ulang lagi, toharah adalah bersuci. Toharah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tadi apa? Menghilangkan najis. Yang kedua berwudu. Yang ketiga mandi hadas. Yang keempat bertayamum. Kemudian syarat-syarat toharah ada berapa tadi? 3. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Berapa usia anak tamyiz? 2 tahun. Kemudian bagaimana ciri tamyiz? Bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kemudian anak kecil yang sudah memiliki sifat tamyiz disebut dengan mumayyiz. Bedakan tuh, ada kalimat tamyiz, ada kalimat mumayyiz. Yang ketiga, harus pada toharah ini menggunakan apa? Air yang suci mensucikan. Jadi nggak boleh menggunakan air di luar air suci mensucikan. Nggak bisa menggunakan air mustakmal, nggak bisa menggunakan air najis, nggak bisa menggunakan air mutaghayyir. Pada bersuci pada toharah wajib syaratnya secara mutlak menggunakan air yang suci mensucikan. Jelas ya? Kemudian aqsamul ma'i, bagian-bagian air. Diulang lagi. Toharah adalah bersuci ya. Toharah adalah bersuci. Nah, masuk pada bagian toharah ada berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama menghilangkan najis. Yang kedua berwudu. Yang ketiga mandi hadas. Yang keempat kita kena naik kotor, berarti harus apa tuh?
menghilangkan najis dari kotok itu. Nah, menghilangkan najis adalah masuk pada bagian apa itu? Taharah. Kita sembahyang perlu apa? Wudu. Nah, wudu ini masuk pada bagian apa? Taharah. Hubungan suami istri menjadi wajib itu orang untuk mandi apa? Nah, mandi hadas adalah masuk pada bagian apa? Taharah. Jelas ya? Jadi taharah itu ada 4. Yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas, yang keempat bertayamum. Syarat taharah tadi yang berapa tuh? 3. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga harus menggunakan air yang suci mensucikan. Jelas ngerti ya? Nah, sekarang bagian-bagian air. Aqsamul ma'i. Ini apa sih yang jelas speakernya nih? Aqsamul ma'i, bagian-bagian air. Yang qasimul ma'u ila thalathati aqsamin. Air itu terbagi kepada 3 bagian. Air itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi air pada hukum agama terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama tahirin mutahhirin. Air yang suci mensucikan. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Jadi pertama adalah air suci. Air pada hukum syara terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Yang kedua wa tahirin ghairi mutahhirin. Yang kedua air yang suci tidak mensucikan. Ingat ya. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Yang kedua air yang suci tidak mensucikan. Wa mutanajjisin. Yang ketiga air mutanajjis. 3 bagian tuh, ingetin. Air pada hukum agama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Yang kedua air yang suci tidak mensucikan. Yang ketiga air, ulang lagi dari awal lagi, taharah artinya dari apa taharah? Suci. Taharah ada berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga hadas, yang keempat. Kemudian syarat taharah ada berapa? Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, sifatnya anak kecil yang memiliki sifat tamyiz disebut dengan tamyiz. Berapa usia tamyiz? 2 tahun. Kemudian bagaimana cirinya? Makan sendiri. Kemudian syarat yang ketiga apa? Harus menggunakan air yang suci. Jelas ngerti ya? Kemudian bagian-bagian air pada hukum agama, air itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Yang kedua air suci tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajjis. Ingat itu, air pada hukum agama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Yang kedua air suci tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajjis. Mas ngerti ya? Yang pertama air yang suci mensucikan. Al-ma'u tahirul mutahhiru. Air yang suci mensucikan. Al-ma'u tahirul mutahhiru wal ma'ul mutlaqu. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Jadi kalau dibilang kalau dibilang air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Kalau dibilang air suci mensucikan adalah sama dengan air apa? Air mutlak. Air mutlak sama dengan apa? Air suci. Itu. Kalau dibilang air suci mensucikan adalah sama dengan air mutlak. Air mutlak sama dengan adalah air suci mensucikan. Kejadian bahas kayaknya getek jelek suara ini. Jadi pertama adalah air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan adalah air apa? Air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci mensucikan. Nah, saya ngerti ya. Jadi pertama adalah bagiannya air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan sama dengan tadi ada apa? Air mutlak. Kalau dibilang air mutlak maka berarti adalah air suci mensucikan. Apa itu air yang dibilang air suci mensucikan atau air mutlak? Wallahualladzi laisa bimusta'malin. Yang pertama, bukan air yang mustakmal.
air yang suci mensucikan atau tadi sama dengan air mutlak. Pertama adalah bukan air yang mustakmal. Ingetin ya. Air suci mensucikan sama dengan air suci mensucikan sama dengan air mutlak sama dengan. Yang pertama, air suci mensucikan atau air mutlak adalah bukan air mustakmal, bukan air mustakmal tuh. Yang pertama, bukan air mustakmal. Air mustakmal paling gampang kita wudu, kemudian bak mandi kita airnya sedikit, kemudian wudunya pada basuhan yang wajib, wudunya pada basuhan yang wajib. Basuhan wajib apa aja? Basuhan wajib. Basuhan wajib apa aja? Basuhan wajib. Wajah. Kemudian apa lagi? Membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga, menyapu kepala. Kemudian yang keempat, membasuh kaki sampai. Ingat itu basuhan wajib. Basuhan dan sapuan yang wajib pada wudhu yang fardu cuma 4. Yang pertama tadi apa? Membasuh wajah. Yang kedua, membasuh sampai kepada siku. Yang ketiga, menyapu kepala. Yang keempat, membasuh kaki sampai. Ulang lagi, basuhan yang wajib itu ada berapa? 4. Yang pertama, terus yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga, menyapu kepala. Yang keempat, membasuh kaki sampai. Nah, ini itu ada 4 tuh. Nah, pada basuhan yang wajib ini ada basuhan yang wajib, ada basuhan yang sunnah. Basuhan yang wajib hanya pada ada jelek speakernya, kemudian gitu suara sih. Diapain lagi speaker sih? Jadi air yang suci mensucikan atau dibilang air yang mustakmal adalah dari apa? Salah ngomong bang itu. Air yang suci mensucikan atau sama dengan tadi apa? Air yang kemudian air yang suci mensucikan, kalau kurang gede bahasa kegedean jadi nggak enak. Air yang suci mensucikan atau tadi sama dengan apa? Air mutlak. Ingatin, air suci mensucikan sama dengan tadi air apa? Air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci mensucikan. Ulang lagi, air suci mensucikan adalah air mutlak. Air mutlak sama dengan adalah air. Yang pertama, bukan air apa? Bukan air mustakmal. Air mustakmal air sedikit. Nih kecil, salah jelek nih. Duh, kayak gini banget sih. Yang pertama adalah air yang mustakmal. Yang pertama adalah air mustakmal. Yang pertama adalah air mustakmal. Sebagai jelek, baru tahu pernah lektor berikutnya. Yang pertama, air yang suci mensucikan. Nah ini enak suara nih. Dari tadi suara jelek banget. Air suci mensucikan adalah air apa? Air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci mensucikan. Jadi pertama tadi air suci mensucikan. Air suci mensucikan sama dengan air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci mensucikan. Tuh, ini tandain tapi butuh tandain setiap tempat. Soalnya lain ketahuan kan tuh, tinggal setel doang. Air suci mensucikan adalah dari air apa? Air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci. Yang pertama tadi air suci mensucikan atau air mutlak adalah air yang bukan apa? Air yang bukan mustakmal. Ingetin, air mustakmal airnya pertama air yang sedikit. Artinya itu air kurang daripada 2. Kemudian toharohnya adalah toharoh bersuci yang sifatnya wajib. Toharohnya bersuci yang sifatnya wajib. Ingetin tuh. Yang pertama tuh syaratnya tadi. Airnya air yang ada. Yang sedikit. Ingetin, jangan melain nih. Air itu dihukumkan sebagai air mustakmal. Pertama, airnya air yang apa? Air sedikit. Pada hukum syara itu ada 2 pembagian air. Ada air yang sedikit, ada air yang apa? Ingatin tuh. Pada hukum agama ada pembagian air menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah air apa? Air yang sedikit. Yang kedua air yang banyak.
Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Sementara air yang banyak, air yang sudah mencapai 2 kula atau lebih. Ingatin, air sedikit ada air apa? Air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Kemudian air banyak, air yang mencapai 2 kula atau lebih. Ingatin tuh, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit, air yang tidak mencapai 2 kula. Air yang banyak, air yang mencapai 2 kula atau lebih. Tadi air mustakmal itu adalah syarat yang pertama apa tadi? Airnya adalah air yang apa? Yang sedikit. Artinya air ini kurang dari 2 kula. Ukuran liternya tidak mencapai 216 liter. Gitu. Ukuran liternya tidak mencapai ukuran 216 liter. Kemudian bak mandinya kalau 4 persegi, maka adalah panjang lebar tingginya 60 cm, 60 cm, 60. Nah, dipastikan kalau itu bak mandi demikian panjang lebar tingginya sampai tadi berapa? 60. Maka airnya dipastikan mencapai 2 kula. Airnya dipastikan mencapai 2 kula atau mencapai 216 liter. Ingatin tuh. Jadi air yang sedikit, air yang banyak. Air dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama air yang sedikit, yang kedua air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kula. Sementara air banyak, air yang telah mencapai 2 kula atau lebih. Nah, tadi air sedikit, air yang tidak mencapai 2 kula. 2 kula ukurannya itu air sudah mencapai jadi berapa? 216 liter. Nah, kalau di bak mandi yang 4 yang kotak persegi, maka panjangnya, lebarnya, tingginya mencapai berapa tadi? 60 cm semua. Panjang, lebar, tinggi mencapai 60 cm tuh. Maka dipastikan air itu sudah mencapai berapa? 2 kula atau 216 liter. Ingat ya, ulang lagi. Air mustakmal, air yang apa pertama tadi? Air mustakmal, air yang apa tadi? Air sedikit. Air mustakmal adalah air yang apa tadi? Yang sedikit. Kemudian toharohnya, toharoh yang sifatnya apa? Toharohnya yang sifatnya apa? Bersucinya yang sifatnya tadi apa? Wajib. Yang toharoh yang bersifat wajib pertama apa? Contohnya masuk wajah tadi wudu. Yang kedua masuk tangan sampai siku. Yang ketiga nyapu kepala. Yang keempat basuh kaki sampai mata kaki. Itulah yang disebut dengan toharoh yang sifatnya apa tadi? Wajib. Nah, pada basuhan wajah, pada basuhan tangan, pada sapuan kepala, pada basuhan kaki itu ada basuhan yang wajib, ada basuhan yang apa? Yang sunnah. Basuhan yang wajib, basuhan yang keberapa? Basuhan yang wajib, basuhan yang keberapa? Pertama. Basuhan wajah yang pertama, basuhan tangan yang pertama, sapuan kepala yang pertama, basuhan kaki yang pertama, itu disebut dengan apa? Toharoh yang sifatnya apa? Wajib. Ingatin tuh, 2 syarat. Yang pertama, airnya air yang apa? Air itu dihukumkan sebagai air mustakmal harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, airnya air yang apa? Airnya yang apa? Air yang apa? Yang sedikit. Ingatin, airnya air yang sedikit. Berarti ini air tidak mencapai 2 kula. Yang kedua, toharohnya sifatnya wajib. Toharah yang wajib jadi contohnya adalah basuh wajah, membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala atau membasuh kaki sampai. Nah, pada basuhan-basuhan yang wajib tadi ada basuhan-basuhan toharoh yang sifatnya wajib. Pertama pada wajah. Pada wajah. Basuhan yang pertama pada tangan. Pada kepala. Satu yang pertama pada kaki. Nah, jelas nanti ya. Kita wudu nih, kita wudu. Airnya itu nggak mencapai 216 liter. Kita wudu. Ini air hanya mencapai 150 liter. Maka dipastikan ini air sedikit atau banyak? Kenapa demikian? Karena tidak mencapai 2 kula atau tidak mencapai 2 kula atau 200. Nanti airnya hanya mencapai 150. Ulang lagi.
Kita punya air di bak mandi hanya mencapai tadi berapa? 150 liter. 150. Dipastikan ini air sedikit atau banyak? Kenapa demikian? Tidak mencapai. Berapa 2 bulan tadi? 216 liter. Nah, kemudian kita wudhu, kita basuhan wajah. Basuhan wajah yang pertama. Ingat itu. Basuhan yang keberapa? Yang pertama. Setelah membasuh wajah, airnya netes. Masuk ke mana itu? Ember atau bak mandi. Yang tadi airnya hanya mencapai 150. Maka dipastikan tadi syarat yang pertama sudah. Ini air adalah air yang hanya mencapai 150. Berarti air apa itu? Sedikit. Nah, toharahnya, bersucinya apa tadi? Bersuci apa tadi? Bersuci apa tadi? Yang wajib. Tahu dari mana tadi wajib itu? Basuhan wajah yang pertama. Netes pada bak mandi tadi, maka dipastikan itu air sudah berubah. Yang tadinya air yang suci mensucikan, maka sudah berubah menjadi apa itu? Musta'mal. Tuh, guys, ngerti ya? Ingat ya tuh. Pada air yang dihukumkan sebagai musta'mal ada 2 syarat. Yang pertama, airnya harus air apa? Yang sedikit. Yang kedua adalah toharahnya sifatnya apa? Wajib. Kita punya air ukurannya 160 liter. Air sedikit banyak? Sedikit. Kemudian kita basuhan wajah yang kedua, nyiprat ke itu air yang ukurannya hanya mencapai 160 liter. Gimana hukum itu air? Gimana hukum itu air? Gimana hukum itu air? Tetap hukumnya apa? Paham belum tuh? Ngerti belum tuh? Ulang lagi. Air itu dihukumkan sebagai air yang musta'mal. Ingat ya, jangan meleng, jangan bengong. Air itu dihukumkan sebagai air yang musta'mal apabila tadi berapa syarat? Yang pertama, airnya air yang sedikit. Yang kedua, toharah yang sifatnya wajib. Toharah yang sifatnya wajib apa contohnya tuh? Basuh wajah, kemudian basuh tangan sampai. Yang ketiga, menyapu kepala. Yang keempat, nah itu basuhan yang semua satuan basuhannya apa itu? Yang wajib. Nah, pada basuhan fardu wudu itu ada basuhan yang wajib, ada satuan yang wajib, ada basuhan yang sunnah, ada satuan yang sunnah. Basuhan yang wajib adalah hanya pada berapa? Pada basuhan yang pertama wajah, kemudian basuhan yang pertama tangan, kemudian satuan yang pertama, kemudian berarti pemahamannya basuhan wajah yang kedua, ketiga hukumnya apa? Sunnah. Kemudian basuhan tangan yang kedua, ketiga hukumnya apa? Kemudian sapuan kepala yang kedua, yang ketiga hukumnya apa? Nah, basuhan kaki yang kedua, ketiga apa hukumnya? Gitu. Berarti kalau kita wudhu airnya tadi hanya mencapai 150 liter. Yang pertama air mencapai 100. Kemudian kita basuh wajah pada basuhan keberapa? Yang pertama, nyiprat dari wajah kita tuh, netesnya masuk ke ember atau bak mandi yang tadi hanya mencapai ukuran 150. Maka berarti airnya pertama air apa itu? Yang sedikit. Kemudian toharahnya sifatnya apa? Wajib. Karena tadi toharah sifatnya wajib, airnya air yang sedikit, pas kita wudhu nyiprat pada bak mandi ember yang kita punya, maka dipastikan itu air yang tadinya hukumnya air apa tadi? Suci mensucikan, berubah menjadi apa? Air yang apa? Yang musta'mal. Guys, ngerti ya? Kenapa demikian musta'mal? Karena airnya air yang sedikit. Yang kedua tadi apa? Toharah sifatnya apa? Sifatnya wajib. Guys, ngerti ya? Kemudian tadi contoh yang kedua, air yang kita punya hanya mencapai 160 liter. Kemudian kita membasuh wajah pada basuhan yang kedua. Basuhan yang berapa? Toharah sifatnya apa itu? Sunnah. Pas kita membasuh wajah pada basuhan yang kedua, nyiprat sedikit dari air yang di wajah kita masuk ke ember yang tadi ukurannya mencapai 100. Nah, gimana hukum itu air? Tetap itu air hukumnya air yang apa?
suci, mensucikan. Kenapa demikian? Karena yang pertama syaratnya ia terpenuhi, airnya kurang dari. Yang kedua, toharohnya sifatnya apa? Nah, karena toharoh sifatnya sunnah, itu air tetap hukumnya sebagai air yang apa? Suci. Ya seperti ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa tanzaqani ilman yaqini tufiqani حسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر للذنوب وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجيها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم بالأولياء كل حيطان بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابات اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارجعه إلي عند حاجتي إليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى masuk ke total ya yang ada yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.